नमस्कार बंधुरा यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागतम। आज के आमरा जे विषयटी निये आलोचना करब ता हलो मा लक्ष्मीर गृहे आगमनेर संकेत। एसो मा लक्ष्मी बसो घरे आमारे घरे थाको आलो करे। आमादेर सकलेरই प्राय एक इच्छा जे मा लक्ष्मी आमादेर गृहे एसे स्थायीभावे अवस्थान करुन। मा लक्ष्मी एकदिके जेमन धन सम्पदेर देवी आबार अन्यदिके गृहेर स्थायी शांति और सौभाग्येर देवी। ताई आमरा प्रत्येकेई चाई मायेर कृपा जेन आमादेर ओपर सदा सर्वदा थाके एबं तिनि जेन आमादेर गृहे सब समय अवस्थान करें। एक समय देखा जाए मा लक्ष्मी आपनार गृहे अवस्थान करे रयेछेन अथवा मा लक्ष्मी आपनार गृहे अवस्थान करबेन तार बार्ता प्रदान करें, किन्तु आमरा एई संकेतगुली बुझते अक्षम हई। आजके एई भिडियोटिर माध्यमे आमरा एई विषयटी निये आलोचना करब। एई भिडियोटी देखले आपनारा परिष्कारभावे बुझते पारबेन जे मा लक्ष्मी आपनार गृहे अवस्थान करछेन अथवा मा लक्ष्मी आपनार गृहे आसते चलेछेन। आमरा प्रत्येकेई जानी मा लक्ष्मी चंचला। कोनो एकटी गृहे खूब कम समय तिनि स्थायीभावे अवस्थान करें, किन्तु जे गृहे तिनि एकबार अवस्थान करें सेई गृह थेके खूब सहजे तिनि चले जान ना। एई चंचला देवीके स्थायीभावे निज गृहे पाওয়ার জন্য आमरा तार नित्य पुजो करी प्रति सप्ताहेर बृहस्पतिबारे एबं तार संगे आरो किछु उपाचार पालन करी। आर जखन मा लक्ष्मी आपनार प्रति सन्तुष्ट हन तखन तिनि आपनार गृहे स्थायीभावे आसार किछु संकेत प्रदान करें। विष्णु पुराण अनुयायी एई संकेतगुली हलो प्रथमत मा लक्ष्मी जे गृहे आगमनेर बार्ता देन अनेक समय सेई गृहेर कोनो एकजन व्यक्ति होते पारे आपनि बा आपनार परिवारेर अन्य कोनो सदस्य बा सदस्या जिनि प्रत्यक्ष करें कोनो एक सन्ध्याय अथवा रात्रे मा लक्ष्मीर अत्यंत प्रिय बा तार बाहन एकटी पेचाके। विष्णु पुराण अनुयायी आपनि बा आपनार परिवारेर कोनो सदस्य यदि मा लक्ष्मीर बाहन पेचाके दर्शन करें ता थेके अनुमान करा जाय जे मा लक्ष्मी आपनार गृहे आगमन करते चलेछेन। तबे हाँ, यदि दिनेर बेलाय आपनि एई मा लक्ष्मीर बाहन पेचाके दर्शन करें ताहले सेई सम्भावना क्षीण। आपनि यदि सन्ध्या बेलाय अथवा रात्रे दर्शन करें ताहले निश्चित हये जान जे मा लक्ष्मी आपनार गृहे स्थायीभावे आसते चलेछेन। द्वितीय जे संकेत बा विषयटिर कथा बोलबो ता हयतो आपनि जानेन। मा लक्ष्मी गृहे कखनोई अपरिच्छन्नता बा अपरिष्कार पछन्द करेन ना। ताई यदि कोनो गृहे अपरिष्कार बा अपरिच्छन्नता देखा जाए ताहले निश्चित हये जान सेई गृहे मा लक्ष्मी कखनोई प्रवेश करबेन ना। और এই গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করতে সবথেকে বড় ভূমিকা নেয় ঝাঁটা বা ঝাড়ু। আমরা অনেকেই জানি না যে ঝাঁটা হলো মঙ্গলের প্রতীক, যে কারণে আপনি লক্ষ্য করেছেন হয়তো যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিথি ধনতেরাসের দিন ঝাঁটা কেনার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর এই ঝাঁটার মাধ্যমেই বাড়ির সমস্ত ধরনের অপরিচ্ছন্নতা ও নোংরা দূর করা সম্ভব। তাই আপনি যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এমনটা কোনোদিন দেখেন যে আপনার গৃহে কোনো একজন কেউ ঝাড়ে দিচ্ছে তাহলে আপনি নিশ্চিত হয়ে যান যে আপনার গৃহে মা লক্ষ্মী বিরাজ করবেন। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি হঠাৎ দেখেন এই দৃশ্য তবে এই সম্ভাবনা প্রকট হয়, নচেত তা কার্যকারী হয় না। এর সাথে সাথে আপনার বাড়িঘরগুলোও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। তৃতীয়ত যে বিষয়টির কথা বলবো তা হলো যদি আপনি লক্ষ্য করেন আপনার বাড়ির আশেপাশে সবুজে সবুজ হয়ে গেছে, সমগ্র পরিমণ্ডল ফুলে ফলে ভরে উঠেছে, তাহলে তা ইঙ্গিত বহন করে মা লক্ষ্মীকে স্বাগত জানাতে মাতা প্রকৃতির এই আয়োজন। যদি এর উল্টোটা হয় অর্থাৎ আপনার বাড়ির আশেপাশে সমস্ত কিছু শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে তাহলে বুঝতে হবে সেই স্থান থেকে মা লক্ষ্মী বিদায় নিতে চলেছেন। তাই আপনার আশেপাশে যে সমস্ত গাছপালা রয়েছে সেগুলিকে নিয়মিত পরিচর্যা করুন।
চতুর্থত যে বিষয়টি মা লক্ষ্মীর আগমনের সংকেত বহন করে তা হলো মা লক্ষ্মীর অত্যন্ত একটি প্রিয় সামগ্রী, তা হলো কড়ি। এবং এই কড়ি অনেক সময় আমরা মা লক্ষ্মীকে অর্পণ করি এবং ধনতেরাসের সময় অনেকেই কড়ি কেনেন মা লক্ষ্মীকে নিবেদন করার উদ্দেশ্যে। আর এই কড়ি আপনি যদি আপনার বাড়ির আশেপাশে কোথাও পড়ে থাকতে দেখেন, তাহলে আপনি বুঝে নেবেন মা লক্ষ্মী আপনার গৃহে অবস্থান করতে চলেছেন। তবে হ্যাঁ, এই প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই হওয়া প্রয়োজন। কৃত্রিমভাবে করা কোনো প্রক্রিয়া কিন্তু মা লক্ষ্মীর আগমনের ইঙ্গিত বহন করে না। তাই হঠাৎ যদি রাস্তায় আপনি কড়ির দর্শন পান, তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার গৃহে মা লক্ষ্মীর আগমন ঘটছে। পঞ্চমত যে বিষয়টির কথা বলবো তা মা লক্ষ্মীর অত্যন্ত পছন্দের একটি জিনিস, তা হলো শঙ্খ। শঙ্খ বাজিয়ে মা লক্ষ্মীর আগমন হয়। আমরা অনেক সময় গানেতেও শুনে থাকি শঙ্খ বাজানোর কথা। শঙ্খ বাজিয়ে তোমায় ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি। লক্ষ্মী পুজোতে যেমন শঙ্খ বাজানো হয়, ঠিক তেমনই প্রত্যেকটি গৃহের সন্ধ্যাবেলায় শঙ্খ বাজানো হয়। তাই শঙ্খর ধ্বনি মা লক্ষ্মীর আগমনের বার্তা সূচিত করে। যদি কোনো সময়ে এমনটা হয় যে আপনার ঘুম ভাঙল বা আপনি ঘুম থেকে উঠলেন কোনো এক শঙ্খধ্বনির আওয়াজে, স্বাভাবিক নিয়মেই তাহলে বুঝে নিতে হবে মা লক্ষ্মীর সেই গৃহে আগমন হতে চলেছে। তাই সকাল সন্ধ্যা নিয়মিত বাড়িতে শঙ্খধ্বনি বাজাতে কখনোই ভুলবেন না। ষষ্ঠত যে বিষয়টির কথা বলবো সেটি হয়তো আপনারা সকলেই জানেন। আপনার গৃহে যে পাত্রে চাল রাখেন, খেয়াল রাখবেন সেই পাত্রে কখনোই যেন চাল ফুরিয়ে না যায়। আর যদি চাল ফুরিয়েও যায়, তাহলে আপনি কখনোই বলবেন না চাল ফুরিয়ে গেছে, বরং বলবেন যে চাল বাড়ন্ত রয়েছে। তাই যে গৃহে চাল রাখার পাত্রে সর্বদা চাল থাকে, সেই গৃহে মা লক্ষ্মী বিরাজ করেন। তাই কখনো চালের পাত্র খালি অবস্থায় রাখবেন না। আপনার গৃহে চালের পাত্র খালি রাখার অর্থ হলো মা লক্ষ্মীর সেই গৃহ ত্যাগ করে চলে যাওয়া। সপ্তমত যে বিষয়টির কথা বলবো তা হলো স্বপ্নের মাধ্যমে ঘটিত ঘটনা। আপনি যদি এমনটা কোনোদিনও স্বপ্ন দেখেন যে মা লক্ষ্মী আপনাকে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছেন, তাহলে আপনি সেই বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হয়ে যান যে মা লক্ষ্মী আপনার গৃহে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবেন। আপনি যদি মা লক্ষ্মীকে স্বপ্ন দর্শন করেন, তাহলে কিন্তু অবশ্যই বৃহস্পতিবারের দিন মা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে ভুলবেন না। মা লক্ষ্মীর স্বপ্ন দর্শন আপনাকে পরিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে মা লক্ষ্মী আপনার গৃহে আসতে চলেছে। সব শেষে যে বিষয়টির কথা বলবো সেটি হলো যে ধন সম্পত্তির আগমন মানেই কিন্তু মা লক্ষ্মীর আগমন, এটা কখনোই নয়। যদি ধন সম্পদের সাথে সুখ এবং গৃহের শান্তি আসে, তাহলে সেটির অর্থ হয় মা লক্ষ্মীর আগমন। আর তার জন্য নিজের মনটাকে সর্বপ্রথমে পরিষ্কার করতে হবে এবং তার সঙ্গে নিজের কর্ম কিন্তু কখনোই ভুলে গেলে চলবে না। আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।